Sairam students, welcome you all in Dr. Nandurkar Vidyalaya in online education term 2020 and 21. We are here in my English book 6 and today we are going to see a amazing topic. Okay, before I want to recall you that on the page number 8 and 9 we have explained the pointers, means types of questions related with the wild boar and the fox. I hope that you solve all questions related with the wild boar and the fox. Now today we are going to take a past topic which was very amazing and surprising. It was touching to our human life, that means letter. Have you seen letter? Have you written a letter to your friend or to your parent or to your relatives? Have you got or have you received any letter from your friend, from your parents or from your relatives? तर प्रत्येकाच्या हृदयाशी जुळलेला एक आतुरता लावणारा जो महत्त्वाचा म्हणजे एक भाग होता तो म्हणजे पत्रलेखन. आताच्या काळामध्ये तुम्हाला सहज कितीही दूर असलं तरी देखील आपला मोबाईल घेतला आणि प्रत्यक्ष नंबर डायल केला की लगेच त्याच्यावर समोरासमोर जसं आपण प्रत्यक्ष बोलतो तसं व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे बोलू शकतो. परंतु त्या काळामध्ये जेव्हा हे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस नव्हते, टेलिफोन नव्हते, मोबाईल नव्हते, तेव्हा प्रत्येकाच्या मनाला एक हुरहुर लागलेली राहायची. कारण की जे काही लिखित माध्यम होतं ते पत्रलेखनाचं ते म्हणजे या आपल्या मनातील भाव, मनातील विचार दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं जे माध्यम होतं ते म्हणजे पत्रलेखन. आणि समोरच्या व्यक्तीला देखील तेवढीच आतुरता राहायची की माझ्या प्रियजनाचं पत्र केव्हा येतं आणि केव्हा त्याचा मजकूर कळतं. तर ही जी हृदयाशी जुळलेली भाषा होती पत्रलेखनाची ती आता कालांतराने कालाच्या ओघामध्ये कमी होत आहे. बट टाइम टू टाइम और व्हेनेवर यू गेट अ टाइम, try to write a letter to your friend, try to write a letter to your parents who are away from your city, try to write a letter to your relatives who are away from your home. Okay, when you write a letter, that letter can reserve in your history, in your treasure. जे काही पत्रलेखन करतो तो लिखित नमुना आपल्याला जतन करून ठेवता येतो, मोबाईलमधले नाही जतन करून ठेवता येतात. आणि जेव्हा केव्हा आपल्याला मग कुठला कंटाळ येतो आणि जेव्हा हे आपण लिहिलेले पत्र आपण काढतो, मित्रांकडून आलेले पत्र, नातेवाईकांकडून आलेले पत्र, आईवडिलांकडून आलेले पत्र जेव्हा आपण काढतो आणि वाचायला लागतो तेव्हाच आपल्याला त्या आठवणी जागृत होतात आणि त्या मनाला अगदी सुखावून जातात. So in this lesson same topic we are going to learn, that is 1.4 a letter from Hingoli. When you visit to any place or any scene, at that time whatever you think about that scene or about that place, you want to write something about that to your friend or to your relatives or to your brother or sister. At that time letter writing is helpful you. So this is given on the page number 10, a letter from Hingoli. So what does writer suggest through this letter we are going to see. Open the page number 10, 1.4 a letter from Hingoli. What is our title? A letter from Hingoli. So have you heard the name of Hingoli? What is Hingoli? Hingoli is a district in Maharashtra.
हिंगोली इज अ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र. ओके, लेटर फ्रॉम हिंगोली म्हणजे कुठून आलेलं पत्र आपल्याला, ते पत्र म्हणजे हिंगोलीहून आलेलं पत्र, लेखकाला हिंगोलीहून आलेलं पत्र. आणि काय मजकूर दिलेला आहे त्या पत्रामध्ये आपण लगेच काय करूया, शेअर करूया. ओके, नाउ आय रीड धिस लेटर फ्रॉम हिंगोली. ओके, I read this letter from Hingoli. Now, who means Raman write a letter to Sanju Mama, means Raman visited my dear Sanju Mama. The letter wrote on 9th of June 2015 and from Hingoli. My dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagaroli. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagaroli. At Sagaroli, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its bank and going on long walks through the Balaghat hills, riding a buffalo on the way back to home. I felt like the king of Sagaroli. That lunch, wow, amras with kurde, papda and kanda bhaji. Meera mami is a great cook, a master chef. Aji Shrikhand Vadi is uncomparable. How I enjoyed reading the bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Azuba's library. I am looking forward to my visit to Sagaroli next year. Give my regards to Aji, Azuba, Raju Mama, Shaila Mami, Meera Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. And yours lovingly, Raman. P.S. I am sending 2 postal stamps for Tejas and matchbox cover for Avdut for their collection. Please see. Okay, so in this way this letter is written by Raman to Sanju Mama. When Raman visited Hingoli and he visited Sagaroli and he visited the Manjra river, whatever incident he experienced in Sagaroli, in Hingoli and in Manjra river and Balaghat mountains, he all written in this letter. So letter suggest you to read and try to write this letter like this. Okay, now will you write this letter and try to understand? So very easy. In this letter there are some non-English words also, like this: Sanju Mama, Meera Mami, amras, kurdi, papda. These words enlighten the letters. या नॉन इंग्लिश वर्डमुळे काय झालेलं आहे, या पत्राला एक रंगत आलेली आहे एक. सो माय डिअर संजू मामा, आय हॅव रीच हिंगोली. म्हणजे तो आता काय झालेला आहे की हिंगोलीला परत आलेला आहे. आणि पत्र कुठून लिहिलं गेलेलं होतं, हिंगोलीहून सागरोलीला लिहिण्यात आलेलं होतं. हाऊ वंडरफुल वेअर द डेज वी स्पेंट ॲट सागरोली. आणि हिंगोलीहून जेव्हा तो सागरोलीला गेला होता तेव्हा काय झालं की त्या सागरोलीला जे काही मांजरा रिवर होती, जे काही निसर्गरम्य ठिकाण होते, त्या ठिकाणाला जेव्हा रमन आणि त्याच्या मित्रांनी भेट दिली, त्याच्या नातेवाईकांनी, तेव्हा जे काही अविस्मरणीय क्षण होते, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ते त्यांनी या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ॲड केलेलं आहे या पत्रामध्ये. मग पत्र संजू मामाला लिहून. ओके, दिस समर वॅकेशन हॅज ॲडेड टू सो मेनी कलरफुल मेमरीज इन माय लाईफ.
आणि ह्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या ज्या काही कोणी घालवल्या होत्या, आपल्या रमणने घालवल्या होत्या आणि त्याच्या नातेवाईकांनी सागरोलीला, त्या कधीही न विसरता येण्याजोग्या आहे. आणि ते क्षण त्याच्या जीवनात महत्त्वाचे राहणार, कारण की यासारखा उन्हाळा त्यांनी कधीच एवढ्या एन्जॉयफुली घालवलेला नव्हता. At Sagaroli, I enjoyed swimming in Manjar River. Where did Raman enjoy swimming? In Manjar River. Playing with Tejas and Avdut on its banks. आणि तेजस आणि अवधूत सोबत त्या मांजरा नदीच्या काठावर, बँक मीन्स काठावर जे काही खेळले. लॉंग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स, बालाघाटच्या टेकड्यांमधून, पर्वतरांगेतून ते फिरायला गेले. रायडिंग अ बफेलो ऑन द वे बॅक होम, घरी परत जात्या वेळेस म्हशीच्या पाठीवर बसणे, म्हणजे जणू काही त्याला एका गावाचा किंवा एका प्रांताचा राजा झालेला होतो की काय सागरोलीचा, असं त्याला वाटायला लागत होतं. नंतर आजीच्या जे जेवणाचे आहे त्यांनी पहा काय छान पद्धतीने रंजकपणे हे केलेलं आहे, त्याची तारीफ केलेली आहे. दॅट लंच वाव आमरस विथ कुरड्यान पापड्यान कांदा आणि भाजी, म्हणजे जे काही जेवणात होतं कांदा भजी आमरस कुरड्या हे त्याला खूप आवडीत वाटल्या. मीरा मामी इज ग्रेट कुक, आणि त्या कोणी बनवलेल्या होत्या? मीरा मामी. कुक मीन्स स्वयंपाकीन किंवा शेफ म्हणून आपण, मास्टर शेफ म्हणजे चांगल्या काय होते म्हणजे स्वयंपाकीन म्हणजे एकदम शेफ बनवलेला. आजी अँड श्रीखंड वडी इज अनकम्पेरेबल, आजीनं बनवलेली जी श्रीखंडाची वडी होती ती अतुलनीय होती, अलौकिक होती. हाऊ आय एन्जॉयड रीडिंग बाउंड व्हॉल्युम्स ऑफ किशोर चंपक, आणि लेखकाला वाचनाची देखील सवय होती. आपल्या शाळेमध्ये जसं आपण पुस्तकात वाचन करतो तसाच तो लेखक करायचा, रमण करायचा. आणि त्याने त्या गावातील सागरोलीमधील जे काही काय होतं किशोर चंपक कुमार जे काका आणि आजोबाच्या लायब्ररीमध्ये होते ते पूर्ण त्याने वाचून काढले. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय व्हिजिट सागरोली नेक्स्ट इयर, आणि पुन्हा तो काय करत आहे या पत्रातून सांगत आहे की मला आतुरता राहील की पुढल्या वर्षी मी पुन्हा सागरोलीला उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये येणार आणि खूप एन्जॉय करणार. गिव्ह माय रिगार्ड्स टू आजी, आजी आजोबा राजू मामा शैला मामी मीरा मामी आणि सगळ्यांना माझा काय सांगा, रिगार्ड्स मीन्स नमस्कार सांगा. अँड लव अँड बेस्ट विशेस टू तेजस अँड अवधूत, तेजस आणि अवधूतला माझा काय असावा प्रेम सांगा. युअर्स लविंगली रमन, अशा पद्धतीने रमन काय करतो पत्राचा समारोप करतो. आणि काय दिलेलं आहे प्लीज सी, म्हणजे आय एम सीइंग 2 पोस्टर स्टॅम्प्स फॉर तेजस आणि अँड मॅच बॉक्स कव्हर अवधूत, आणि दोन पोस्टर स्टॅम्प तेजससाठी पाठवून राहिला आणि अवधूतसाठी जे आतपेटीचे कव्हर असतात ते पाठवून राहिले, आणि ते अवश्य त्या तेजस आणि अवधूतला देण्यासाठी सांगितलं. Now student, did you understand the letter and did you like to write a letter? So read this letter and try to write same letter to your brother or sister who lived away from your home. Okay. Now best luck for your study, and next period we will see pointers related with this letter.